बंधुगण आपण मानक आमर प्रवचन चैनल को स्वागत। आज आम आलोचना करवा पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवत गीतार वर्णना करा समस्त योग सार आमको प्रांजल भाव आम पाखे तार उद्देश्य तार आवश्यकता ये सबू आलोचना करुँच। तबे वर्तमान आम पहुँची पुरुषोत्तम योग। तबे सार को प्रथम स्वागत करवा। आपण मानू सूचना दूसरी आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब कर सर आपको स्वागत धन्यवाद। बुझेबे सब योग कथा तो आपको बुझे आम बुझीपु ये समाज बुझुची मोर दर्शक बंधु मैंने समस्त यार मर्म बुझीपे। तबे जो पुरुषोत्तम योग भगवान तो देखले विश्वरूप देखईदे भक्ति योग संपर्क कहले ज्ञान योग संपर्क कहले भगवान का कथा बहुत आलोचना है। पुणी गोटे पुरुषोत्तम अर्थात जहाँ जना पड़ुची ये पुरुषोत्तम निश्चित भाव से भगवान जे कि निजे तांकर आवश्यकता को आउ थे प्रमाणित करने मन कर जहाँकि से अर्जुन को बुझे आम समस्त को बुझे ए संपर्क टी आमको आप सम्यक धारणा दिखाते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। समस्त भाई मान को माँ मान को मु स्वागत जनाऊँगी। आज आपण मान पाखरे श्री गीतांकर पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। आपण मानक खाली गोटे कथा सूचना देवी आम ओडिशा केवल नुहे समग्र भारत बाहर कथा कहवा दरकार नहीं। समग्र भारत रे अनेक पवित्र क्षेत्र अच्छे किंतु आमे समस्ते कहूँ पुरी धाम होउचंती पुरुषोत्तम क्षेत्र। अनेक क्षेत्र आउ कोन अन्य क्षेत्र मानकरे देवादेवी मान नाहंती। बहु प्रसिद्ध देवी देवा देवता एमाने सब स्थान पाइछंती विभिन्न क्षेत्र रे। तबे आमे अन्य क्षेत्र तुलना रे केवल श्री क्षेत्र बा पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहू। एटी पुरुषोत्तम केवल मात्र सूचना दौछि जे भगवान जगन्नाथ को कथा रे। किंतु श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान पंचदश अध्याय जो पुरुषोत्तम योग कथा कहिले एथिरे मध्य सेही भली एक केंद्रीय चेतना नहीं कि से कहिले जे पुरुषोत्तम योग काहींकी करागला को व्यासंक चिंताधारा अनुसार प्रथमे आगे आरंभ है ऊर्ध्व मूल मध शाख अश्वत्थम प्राहुरव्यय छंदांसी वेद पर्णानि जस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात ये जो गच्छ अच्छी मनीष माने समग्र संसार रे गोटे गच्छ को से बेसी गुरुत्व देले। भगवान से गच्छटा को बेसी गुरुत्व देले। एक श्लोकटा आलोचना कले आपण माने पुरुषोत्तम योगर सारांश पाइबे। विभूति योगरे भगवान कहिले अश्वत्थ सर्ववृक्षाण हे सखा सबु गच्छ भितर मु होउची अश्वत्थ गच्छ। सेतबेले सखा अर्जुन भी पचारि नथिले आपण काई एबे से कहिले संदेहटा सखांकर रहितु ये गच्छ भितर अश्वत्थ गच्छ को तुलना रे हमर चंदन आहुरी अधिक पवित्र, चंपा आहुरी अधिक पवित्र, विभिन्न पवित्र गच्छ अछि, तुलसी अछि, बेल अछि। तबे अश्वत्थ गच्छ उपरे काहींकी गुरुत्व दिया गला। एठी भगवान तार स्वीकृति मोचन कले जो देख ऊर्ध्वमूल अध शाख एभली गोटे गच्छर उदाहरण मु कहूची जार मूलटा होची ऊपर को शाखा गुड़ाक तल को एवं खाली सेतिक नुहे तार ऊर्ध्वमूल मध शाख ये अश्वत्थ गच्छर छंदांशी जस्य पर्णानि जार पत्र गुड़ाक सबु छंद। ये कथाटा शुणिले आम समस्त आश्चर्य हो कौन गछटार मूल ऊर्ध्व को रहा बंचुची केमिति
ଶାଖା ତଳକୁ ରହିଲା, ଇଏ ଖାଉଛି କେମିତି? ତାପରେ ଛନ୍ଦାଂଶୀ କହିଲେ ଏଠି କେବଳ ଛନ୍ଦ କହିଲେ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଅଛି ସେଇ ଛନ୍ଦକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ, ଋଷି ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ତେବେ ଇଏ ସବୁ କଥାରେ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି କାହିଁକି ଏଟା କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ମୂଳ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବେ ସଇଲା, ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଗଛ କିଏ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ପ୍ରବଚକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଲଟ ଗଛ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଜନ ବି ଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ମଣିଷକୁ ଓଲଟ ଗଛ କରାହେଇଛି, ତାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ମସ୍ତକ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ସେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରକୁ ଥିବାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବାର ସୂତ୍ର ସେଇଠି ରହୁଛି। ଯେମିତି ମାନେ ଭୂମିର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କେବଳ ମୂଳର ଗଛର ମୂଳର ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମିତି ଆମର ସମସ୍ତ ଚେତନ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ମସ୍ତକରେ ସେଇଟା ଉପରେ ଅଛି ଅଛି। ଆଉ ତଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଅସମାହିତ ହେଇଯାଏ, ଛନ୍ଦାଂଶୀ ଯଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାନୀ। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନୀ ହେଇଗଲା, ଛନ୍ଦାଂଶୀ ହେଇଗଲା। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାଟା କେବଳ ମଣିଷକୁ କୁହାଇନି। ଏଭଳି ଏକ ପୁରୁଷ ଏ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସଚଳ ଅଚଳ, ସାକାର ନିରାକାର, ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଭଳି ପୁରୁଷ କିଏ? ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ୍। ଯିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଲବେଶର ବ ଫଳା ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ତର ହଳନ୍ତ ଥ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ। କହିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱ କହିଲେ କାଲି, ଥ କହିଲେ ସ୍ଥିତି। ମାନେ ଯାହାର କାଲି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆଜି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ସ୍ଥିତି ବି ରହି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯିଏ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ମୋହ ମାୟା ଇଏ ସବୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କାଲି ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, ଆଜି ବି ସଂଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ତାକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମ ଜଗତରେ ଚଳୁଥିବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ବି ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମକୁ ଏବେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ତମେ ଯା, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ସେଠି ଥିବ, ରବିବାର ଦିନ ତମ ସହିତ ବିବାହ କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଗାଁରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଲୋକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ ଛୁଇଁଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଶିବେ ଘରେ। ଇଏ କଥାଟି ଏକ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ସହିତ। ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷର ହାତ ପାପୁଲି ଭଳି। ୟାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ, ରାଜି କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ବାଟେ ଶୁଦ୍ଧିବିଦ ନା ଛନ୍ଦାଂଶୀ ଯସ୍ୟ ପର୍ଣ୍ଣାନି। ଆଗେ ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଆମେ ଗଛକୁ ଚାହିଁବା ଏଟା କି ଗଛ, ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟାଟେ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଜାଣିବା ଏଟା କି ଗଛ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରକୁ ଚାହିଁଦେଲେ କହିବା ଏଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଏଟା ବରଗଛ, ଏଟା ଆମ୍ବ ଗଛ। ତେଣୁ ଆଗ ଛନ୍ଦାଂଶୀ ଯସ୍ୟ ପର୍ଣ୍ଣାନି, ବେଦର ଯେଉଁ ଗୀତି, ବେଦର ଯେଉଁ ଗୁଣଗାନ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ କିଏ, ବ୍ରହ୍ମ କିଏ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇ, ଜଣେ ପୁଅ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନସ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମାନସ ନାଥ ଶର୍ମା। ମାନସ ଶର୍ମା ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଆତ୍ମା
हाँ आउ ब्रह्म ब्रह्म ये कौन अलगा कि ये प्रश्न आसीथिला। अच्छा अच्छा ठीक अछि आपण एडी टिके तार सूचना दे दियंतु। तेबे गोटे कथा होची जा हो भारी खुशी लागिला मानस बाबू एते दूर थाई आम चैनल देखी प्रश्न भल प्रश्नटे पचार मानस बाबू गोटे कथा होची जे ब्रह्म आउ आत्मा यह कौन से एक पदार्थ नुहे जे ताको अलगा अलगा कह किछि नाही ता भितर मुख्य कथा होची सूर्यमंडल आसुथिबा किरण जेपरि सूर्यंकर सकल शक्तिर आधार भाव में परिगणित ताहा जेतेबेले आम घर उपरे थिबा सौर चालित आलोक मालारे ताको आम धरी रखू ता परदिन देखला बेलू सूर्य किरणटा आमको जमी देखा होची से आलोकटा घरे राति रे सेमि देखा जाए कि जानी मानस बाबू जड़े ज्ञानी पिला और भल विज्ञान संपर्क में भल ज्ञान अच्छी आगु अनेक थर से प्रश्न करिसेंती तेबे कथा होची जे जेतेबेले सूर्य किरण को जदि आमे ब्रह्म कहूँ आमे ब्रह्म कहूँ खाली नुहे सूर्य किरण सूर्य ही सकल शक्तिर आधार कारण होची से ब्रह्म तेणु से तेजटा होची ब्रह्म आ ताकू आमे धरी रखिक जो आलुओ राति रे कर दउछु सोलार लाइट रे से होची आत्मा तार आत्मा आम भितर खेलुची भगवान होचंती गोटिए शक्ति ना शंकराचार्य कहते ब्रह्मैव ना परम सत्यम ब्रह्म व्यतीत अन्य किछि नाही तेणु तार जो फेर सब पड़ी आसला आम तार ब्रह्म पाखरु जा आसी आत्मा आमे तार अंश बोली बरं आनंद पाइबा दरकार गर्व करिबा दरकार किंतु ब्रह्म आत्मा ये गोटिए बा अलगा ये विषय आदौ द्वंद्व रखा उचित नुहे जा हो आपण मैंने शुणिले जे वैदिक छंद वैदिक नीति वैदिक सूक्त वैदिक प्रार्थना भगवान को चिन्हिबा पई जो बाट ये सब को जदि आपण माने ग्रहण करिवे ताहेले जे असत्य काली नथिला आजि नाही किंतु सब बेले स्थित काली थिला आजि अछि सब बेले नाही तेणु एई भली एक अस्ति नास्ति द्वंद्वात्मक स्थिति रखि पारुथिबा भगवान परम ब्रह्म केवल मात्र असत्य वृक्ष हो पारे एटी टिके संदेह होची जे आमे तो बहुत आलोचना सुनिछु ए संपर्क रे अस्वस्थ जाको मस्वस्थ बोली उच्चारण करा जाए पंडित माने उच्चारण करते मस्वस्थ प्रादुर्भ्याम ए जो मस्वस्थ एक से माने ए प्रकार अर्थ रे आनंदी जे ये केवल मात्र मनुष्य पाखरे यार प्रमाणित करा जाए मनुष्य जेहेतु काली नाही काली बंचिबो नाही ये अस्थिर यार ऊपर से माने अर्थ करिक जाती किंतु एठी आपण जहा कले आम जहाँ जाणु ये मस्वस्थ अस्वस्थ शब्द एकमात्र परम ब्रह्म भगवान विष्णु को ही बुझा जार स्थिति काली थिला आज अच्छी पुणी पर अच्छी काली नाही आज नाही काली भी नाही कथा होची जो मस्वस्थ एटा टिके सेमानक भितर टिके संदेह कोट रही जाइछि केतबे सेटा त्रुटि नुहे काहेकि मु आउ थरे कहि दउछि श्लोकटा आपण माने सुनले जानि परिबे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम ये जो शाखं अश्वत्थम ये युक्त हो जाइछि संधि रे मसत्थ हो जाइछि एटा त्रुटि नुहे किमिति कोन काहार टिके भूल भाट हटक हो जाई थाई पारे सेति पई काहा को हम दोष दे परिबानी किंतु गोटिए कथा आपण माने देखंतु जे या भितर काहे के कथाटा कोहा जाइछि भगवान काहे के अश्वत्थ ऊपर गोटे गुरुत्व दैछन सेही पुरुषोत्तम जोगरे से कहले देखो सखा तमे जदि एतिकी जानी पारिबो जे मु किए से मोर स्थिति कोठी एतिकी जदि जानी गलो मने रख न तत भासयते सूर्यम थरे तमे असत्य भितर पड़ी आसिले परम ब्रह्म को भितर को पसी गले देखिबो सेठी सूर्यर किरण नाही न तत भासयते सूर्य न शशांक न पावकः सेठी चंद्र किरण नाही अग्नि भी नाही ताहले कौन खाली समुद्र अच्छी शीतलता अच्छी ना खाली सेती कहले से एगुड़ी को कहीं कहूँ ना न तद भासयते सूर्य सूर्य थिले सिना तमे अंधार खोजिबो शशांक थिले सिना तमे उत्ताप देखिबो विभेद करिवो पावक थिले सिना तमे जळी जिबारु रक्षा पाइबा पई निजको त्राही को मन करिवो ना सेठी नै जदगत्वा जोठी की गले न निवर्तन्ते केही सेठी बंचंती नाही
ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ସଖା ମୁଁ ତାହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତମ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏଠି ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ କଥା ବୁଝେଇଲେଣି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି କହିଲେଣି ସେଠିକି ଯିଏ ଯିବ ଆଉ ସିଏ ଆସିବନି ସେ ଗଲା। କଥା ହଉଛି ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ, ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଲେ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, କିଏ ନିବର୍ତ୍ତିବ, କିଏ ନିବର୍ତ୍ତିବ? ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସିଏ ଆଉ ରହିବନି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସେଠି ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଠି କେହି ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଖୋଜିବ ମୋତେ କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମିଳିବ ନା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ମିଳିବ ନା, ପାବକ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏ ମିଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ଏକ ପବିତ୍ର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ୟା ଭିତରେ ସେ ପୁରା ପାର ହେଇଗଲା। ସେଠି ଆଉ ମୋ ଧାମରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଅନେକ ତ କହନ୍ତି ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ ମମ, ମୋର ଧାମକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୀତା ଶ୍ରୀ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି କେବଳ ଆତ୍ମୀୟ ଚେତନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ହେଲା ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କରିଦେଇକରି ଥରେ ତାକୁ ଛନ୍ଦାଂଶୀ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ମୋ ପାଖରେ ଠିକ୍ ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଲୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। ସେଇଟା ପଶିଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସେଠି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ନା ମୁଁ ୟାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କରିକି ଦିଏ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କରିକି ଦିଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିକି ଦିଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା, ମହାନ ଆତ୍ମା ଆସିବ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେ ହବ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହେଁ। ମୋଟ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେଠିକି ଯିଏ ଗଲା ସେ କହିଲେନି ଯେ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, କହିଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବନି, ସେଠି ରହିଯିବ। ତମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ସେଠି ରହିଲା, ତମେ ସେଠି ଆଉ ତମ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି କିଛି ଖେଟେଇ ପାରିବ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭବିଷ୍ୟତି, ନା ସେମିତି କହିଲେ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ତମେ ନିଜକୁ ସେଠି ହଜେଇଦେଲ, ଯାହା ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା, ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ'ଣ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ। ହଉ, ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ସାରଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ମସସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରବଚକଠୁ, ମସସ୍ତ ପ୍ରାୟର ବ୍ୟୟ, ଏଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ୟାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ବା ୟାର ସତ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଇଏ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଣୀ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେନି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବାସ। ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା। ଆଉ ଇଏ ଆତ୍ମା ଆମର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଏ ସବୁ ସେଠି ଲିଭିଯିବ, ସବୁ ଲୁଚିଯିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ, ସାମାଜିକ ମଣିଷ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଭାବରେ, ମହାମାନବ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ।